بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کہا، اے فاطمہ، اس مدینے میں ایک لکڑہارے کی بیوی رہتی ہے جو ایسا عمل کرتی ہے جس کی وجہ سے وہ تم سے پہلے جنت میں داخل ہو جائے گی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر کہا، ابا جان، یہ کیسے ممکن ہے؟ میں تو جنت کی تمام عورتوں کی سردار ہوں، کوئی اور عورت مجھ سے پہلے جنت میں کیسے جا سکتی ہے؟ تمام کو جنت میں پہلے داخل ہونے کی آرزو ہوتی ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ابا جان، برائے کرم مجھے اس لکڑہارے کی بیوی کا پتہ بتا دیں، میں جا کر دیکھ سکوں کہ وہ کون سا عمل کرتی ہے جس کی وجہ سے وہ مجھ سے پہلے جنت میں جائے گی۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ، آج تم گھر واپس جاؤ، کچھ دنوں بعد میں تمہیں اس لکڑہارے کی بیوی کا پتہ دے دوں گا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر واپس آ گئیں۔ کچھ دنوں بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئیں۔ ایک تو وہ بیمار تھیں اور دوسری طرف لگاتار 3 دنوں سے ان کے گھر میں کوئی کھانا نہیں تھا، نہ کھانا مل رہا تھا، اور بیماری کی وجہ سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت کمزور ہو گئی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس سمے پیسے نہیں تھے کہ وہ کھانا خرید سکیں۔ 3 دن گزر جانے کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک کپڑا دیا اور کہا، اے میرے پیارے شوہر، آپ کو شاید یاد ہوگا، یہ ہمارے نکاح کے وقت میرے والد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کپڑا مجھے تحفے کے طور پر دیا تھا۔ یہ بہت برکت والا کپڑا ہے، میرا دل نہیں چاہتا کہ میں اسے بیچوں، لیکن کیونکہ ہمارے گھر میں 3 دن سے کھانا نہیں ہے، اس لیے میں آپ کو یہ برکت والا کپڑا دے رہی ہوں، آپ اسے بازار میں بیچ کر اس کی قیمت سے کچھ کھانا خرید لاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کپڑے کو بیچنے کے لیے بازار کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار پہنچے اور کئی خریداروں کو یہ کپڑا دکھایا، لیکن کپڑا بہت پرانا ہونے کی وجہ سے کوئی بھی اسے خرید نہیں رہا تھا۔ اس وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پریشان ہو گئے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے رب، یہ کپڑا بہت پرانا ہے اور اسے خریدنے کے لیے کوئی خریدار نہیں مل رہا ہے۔ آج 3 دن ہو گئے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسین حسین بنا کھائے ہیں۔ اے رب، اگر آج میں یہ کپڑا بیچ کر اس کے بدلے کھانا نہیں لا سکا تو وہ آج بھی بھوکے رہیں گے، آپ اس کپڑے کو خریدنے کے لیے کوئی خریدار بھیج دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا کے بعد ایک خریدار آیا اور اس نے پوچھا، کیا تم یہ کپڑا بیچنا چاہتے ہو؟ حضرت علی نے جواب دیا، جی ہاں، میں یہ کپڑا بیچنے کے لیے ہی بازار آیا ہوں۔ پھر خریدار نے پوچھا، تم اسے کتنے میں بیچو گے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے کہ یہ کپڑا بہت پرانا ہے اور اس کی قیمت کم ہوگی، اس لیے انہوں نے کوئی قیمت نہیں مانگی اور کہا، جناب، آپ جو مرضی قیمت دے دیں، میں خود اس کی کوئی قیمت نہیں مانگ رہا۔ پھر خریدار نے کہا، میں اس کپڑے کو 6 درہم میں خریدنا چاہتا ہوں، کیا آپ اسے بیچنے کے لیے راضی ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی سے راضی ہو گئے، جناب، آپ 6 درہم میں اس کپڑے کو خرید سکتے ہیں۔ اس کے بعد خریدار نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 6 درہم دیے اور حضرت علی نے اسے وہ کپڑا دے دیا۔ ادھر اللہ رب العالمین کے کچھ فرشتے دوسرے فرشتوں سے کہہ رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بہت زیادہ صدقہ دینے والے ہیں، ہر حالت میں چاہے خوش ہو یا پریشان صدقہ کرتے ہیں۔ یہ سن کر دوسرے فرشتے نے کہا، یہ صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی کے صحابہ صدقہ کرتے ہیں، لیکن وہ ہر حالت میں صدقہ نہیں کرتے، وہ تب صدقہ کرتے ہیں جب ان کے پاس کچھ ہوتا ہے، اور اگر انہیں خود اس چیز کی ضرورت ہو تو وہ اسے صدقہ نہیں کرتے۔ فرشتوں کے اس بحث کو حل کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے کہا، اے میرے فرشتوں، آپس میں بحث نہ کرو، اس کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤ، اس نے 6 درہم میں ایک کپڑا بیچا ہے اور ان 6 درہم کی اسے بہت ضرورت ہے، تم علی سے جا کر وہی 6 درہم مانگو اور دیکھو کیا وہ تمہیں دیتا ہے یا نہیں۔ اللہ رب العالمین کے حکم کے بعد ایک فرشتہ فقیر
के भेष में आया। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास पहुंचा। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु इन 6 दरहम से खाना खरीदने जा रहे थे कि वो फकीर इनके पास आया और कहने लगा, ऐ अल्लाह के बंदे, मैं कहीं दिनों से भूखा हूँ। लंबे समय से भूखा रहने की वजह से मेरे शरीर में चलने की ताकत नहीं बची है। मैं अल्लाह ताला के वास्ते तुमसे मदद की गुजारिश करता हूँ। अगर तुम्हारे पास कुछ पैसा हो तो मुझे दे दो ताकि मैं इससे खाना खरीद कर अपनी भूख मिटा सकूं। फकीर की इस दुआ को सुनकर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने सोचा, अल्लाह आज 3 दिन से मेरी बीवी और बच्चे भूखे हैं। 3 दिन बाद मेरी बीवी फातिमा ने मुझे एक कपड़ा दिया ताकि इसे बेचकर मैं इनके लिए खाना खरीद कर लाऊं। लेकिन अब अल्लाह का एक बेबस बंदा मुझसे भीख मांग रहा है। अब मैं क्या करूं? क्या मैं अपनी बीवी और बच्चों के लिए खाना खरीदूं या इस फकीर को दूं? फिर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने सोचा, अल्लाह मेरा सबसे अच्छा हाफिज है। मैं इस फकीर को 6 दरहम सदका दे देता हूँ और अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरे लिए बेहतर इंतजाम करेंगे। फिर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने वो 6 दरहम फकीर को दे दिए। इसके बाद हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु बहुत फिक्रमंद और परेशान दिल के साथ आगे बढ़ने लगे। इतने में एक इंसान इनके सामने आया जो एक लाल घोड़ा लेकर आया था। इसने हजरत अली से कहा, ऐ शेरे खुदा अली, क्या आप मुझसे ये लाल घोड़ा खरीदना चाहते हैं? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, मैं ये घोड़ा आपसे कैसे खरीदूंगा? आप इसे लेकर व्यापार करें। और जब हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने सोचा कि चूंकि वो मुझे उधार में घोड़ा बेच रहा है तो इसे लेने में कोई मसला नहीं होना चाहिए। फिर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, आप इस घोड़े की कीमत कितनी मांग रहे हैं? इस इंसान ने कहा, मैं ये घोड़ा आपको 100 दरहम में बेच रहा हूँ। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने वो घोड़ा 100 दरहम के बदले खरीद लिया। फिर वहाँ से इस घोड़े को बेचने के लिए बाजार में ले गए। जब हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु बाजार पहुँचे तो एक इंसान इनके पास आया और इनसे पूछा, ऐ शेरे खुदा अली, क्या आप ये घोड़ा बेचना चाहते हैं? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, भाई ये तो घोड़ा मैं बेचने के लिए ही बाजार में ले आया हूँ। इस इंसान ने पूछा, आप इसे कितने दरहम में बेचेंगे? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने बिना कीमत लगाए कहा, आप इसे कितने दरहम में खरीद सकते हैं? इस इंसान ने कहा, मैं इसे 160 दरहम में खरीदना चाहता हूँ। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने सोचा, मैंने ये घोड़ा 100 दरहम में खरीदा है और वो मुझे 160 दरहम दे रहा है, तो इसमें मुझे 60 दरहम का मुनाफा होगा। फिर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, भाई मैंने ये घोड़ा तुम्हें 160 दरहम के बदले बेच दिया। इस इंसान ने 160 दरहम देकर वो घोड़ा ले लिया और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास 60 दरहम बच गए। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने 6 दरहम अल्लाह की राह में सदका किए थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को इनके सदके के बदले 10 गुना बढ़ाकर 60 दरहम वापस दे दिए। फिर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इन 60 दरहम से बहुत सारा खाना खरीद कर घर की तरफ रवाना हुए। जब वो बहुत सारा खाना लेकर घर पहुँचे तो हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इनसे पूछा, ऐ अली, मैंने तुम्हें जो कपड़ा बेचने के लिए दिया था इसकी कीमत से तो इतना सारा खाना खरीदना मुमकिन नहीं है। फिर तुमने इतना सारा खाना खरीदने के लिए पैसा कहाँ से पाया? पहले मुझे ये बात बताओ, फिर तुम घर के अंदर आ सकते हो। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, फातिमा तुम अच्छी तरह जानती हो कि तुम्हारा शोहर हजरत अली कभी भी किसी गलत तरीके से पैसा नहीं कमाएगा। मैंने जो पैसा कमाया है वो पूरे तौर पर जायज तरीके से कमाया है, इसमें तुम्हें शक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हु इन बातों को समझने के लिए तैयार नहीं हुई। इस वाक़ये के कुछ दिन बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हु को अपने दरबार में बुलाया। फिर फरमाया, ऐ फातिमा, क्या तुम्हें याद है कि मैंने कुछ दिन पहले तुमसे कहा था कि एक लकड़हारे की बीवी तुमसे पहले जन्नत में जाएगी? हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, अब्बा जान मुझे ये बात जरूर याद है। मैं इस लकड़हारे की बीवी से मिलने की बहुत ख्वाहिश रखती हूँ। आप मुझे इसका पता बता दें ताकि मैं जाकर देख सकूं कि वो ऐसा कौन सा अमल करती है जिसकी
वजह से वो मुझसे पहले जन्नत में दाखिल हो जाएगी। तब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ फातिमा, वो लकड़हारा और इसकी बीवी एक सुनसान जंगल में रहते हैं, तुम वहाँ जाकर इनसे मिल सकती हो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लकड़हारे की बीवी का पता मिलने के बाद हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हु मुलाकात के लिए रवाना हो गयीं। जब वो लकड़हारे के घर पहुँची तो हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने सलाम किया और कहा, क्या घर में कोई है? मैं नबी की बेटी हजरत फातिमा हूँ, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? अंदर से आवाज आई, मैं बहुत खुश किस्मत हूँ कि मेरे घर में नबी की बेटी आई है। आप बताएं कि आप मेरे घर आने का क्या कारण बताती हैं। तब हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, बड़ा करम मुझे अंदर आने दें। लकड़हारे की बीवी ने कहा, ऐ अल्लाह के नबी की बेटी, आप तो जन्नत की सरदार हैं, आपसे मिलने की मेरी गहरी ख्वाहिश है, लेकिन फिर भी मैं आपको घर में आने की इजाजत नहीं दे सकती, क्योंकि ये मेरे शोहर का घर है और मैं अपने शोहर से इजाजत के बिना किसी को भी घर में आने की इजाजत नहीं दे सकती। आप बुरा ना माने, आप कल आइए, मैं अपने शोहर से आपके बारे में इजाजत ले लूंगी। अगर वो इजाजत दें तो मैं आपको अंदर आने की इजाजत दे सकूंगी। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हु ये सुनकर वापिस घर लौट आईं। अगले दिन जब वो लकड़हारे की बीवी से मुलाकात के लिए घर से निकली तो हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इन्हें गले लगाते हुए कहा, अम्मा जान, आप कल कहाँ गई थी? मैं आपको नहीं ढूंढ सका। अम्मा जान, जहाँ आप जा रही हैं मुझे भी अपने साथ ले चलें। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने बड़े बेटे हजरत हसन को अपने साथ ले लिया और लकड़हारे की बीवी के घर पहुँच गए। फिर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने सलाम दिया और कहा, क्या घर में कोई है? मैं फातिमा हूँ और मेरे साथ मेरा बड़ा बेटा हसन है, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? अंदर से लकड़हारे की बीवी ने आवाज दी, ऐ नबी की बेटी फातिमा, आपसे मिलने की मेरी ख्वाहिश है। मैंने कल अपने शोहर से आपके बारे में इजाजत ली थी, लेकिन आपने जो बड़े बेटे हसन को लिया है इसके बारे में मैंने अपने शोहर से इजाजत नहीं ली, इसलिए मैं आपको तो अंदर आने की इजाजत दे सकती हूँ, लेकिन आपके बेटे हसन को नहीं दे सकती। बुरा ना माने, आप कल आइए, मैं अपने शोहर से हसन के बारे में इजाजत लेकर रखूंगी। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने ये सुनकर दोबारा वापस घर लौट आईं। अगले दिन जब वो लकड़हारे की बीवी से मिलने के लिए फिर से निकलने वाली थी तो इनके छोटे बेटे हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इन्हें गले लगाते हुए कहा, अम्मा जान, आप 2 दिन से कहाँ जा रही हैं? मैं आपको नहीं ढूंढ पा रहा हूँ, आज आप मुझे भी साथ ले चलें। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फिर अपने दोनों बेटों को हजरत हसन और हुसैन को अपने साथ लेकर दोबारा लकड़हारे के घर की तरफ रवाना हो गयीं। बाहर से इन्होंने सलाम किया और कहा, घर में कोई है? मैं नबी की बेटी फातिमा हूँ और मेरे साथ मेरे दोनों बेटे हसन और हुसैन हैं। अंदर से लकड़हारे की बीवी ने आवाज दी, ऐ नबी की बेटी फातिमा, आपसे मिलने की मेरी ख्वाहिश है। कल मैंने आपके और आपके बड़े बेटे हसन के बारे में अपने शोहर से इजाजत ली थी, लेकिन आपके छोटे बेटे हुसैन के बारे में मैंने कोई इजाजत नहीं ली। बुरा न माने, आज भी आप वापस जाइए और कल आइए, मैं अपने शोहर से आप तीनों के बारे में इजाजत लूंगी। लकड़हारे की बीवी की ये बात सुनकर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हु दोबारा घर वापस लौट आई। अगले दिन हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हु फिर से लकड़हारे की बीवी के घर आई और इस बार लकड़हारे की बीवी ने इन्हें घर में दाखिल होने की इजाजत दे दी। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हु जब घर में दाखिल हुई तो देखा कि लकड़हारे की बीवी बैठी हुई है और इसके पास एक लकड़ी और एक मोटी रस्सी और एक पानी का बर्तन रखा हुआ है। ये देखकर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, आप इन चीजों के साथ क्यों बैठी हैं? लकड़हारे की बीवी ने कहा, पूरे दिन की मेहनत के बाद जब मेरा शोहर घर आएगा तो शायद इसे वजू करने की जरूरत हो या पानी पीने की जरूरत हो। मैं नहीं चाहती कि वो थका हारा हो और इसे पानी के लिए कोई मेहनत करनी पड़े, इसलिए जैसे ही इसे पानी की
ضرورت ہوگی میں فوراً پانی پہنچانا چاہتی ہوں، اس لیے پانی لے کر بیٹھتی ہوں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر پوچھا، اے بہن تو یہ لکڑی کیوں ساتھ رکھی ہے اور یہ رسی کی ضرورت کیوں ہے؟ لکڑہارے کی بیوی نے کہا، اگر میرے شوہر کسی وجہ سے مجھ سے ناراض ہو جائیں اور مجھے سزا دینے کا ارادہ کریں تو انہیں ایک لکڑی کی ضرورت ہوگی اور مجھے باندھنے کے لیے رسی کی ضرورت پڑے گی۔ میں نہیں چاہتی کہ یہ چیزیں ڈھونڈنے میں میرے شوہر کو کوئی مشکل پیش آئے، اس لیے میں نے یہ سب چیزیں اپنے سامنے رکھی ہیں تاکہ جب وہ مجھے سزا دینے کی صلاحیت کریں تو یہ چیزیں ان کے سامنے موجود ہو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکڑہارے کی بیوی کے اس قربانی کے انداز سے بہت خوش ہو گئیں۔ پھر انہوں نے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا اور واپس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوٹ آئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے پوچھا، فاطمہ کیا تم اس لکڑہارے کی بیوی سے ملی ہو؟ حضرت فاطمہ نے جواب دیا، جی ہاں ابا جان میں اس سے ملی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تم نے کیا دیکھا؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، وہ عورت بہت ہی وفادار اور اپنے شوہر کی خدمت گار ہے۔ تب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ تمہارے لیے اس سے سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر کہا، ابا جان میں اس سے کیا سیکھ سکتی ہوں اور وہ کس طرح مجھ سے پہلے جنت میں جائے گی؟ برحق اس بارے میں مجھے سمجھائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ سنو، کچھ دن پہلے تم نے اپنے شوہر علی کو ایک پرانا کپڑا بیچنے کے لیے دیا تھا۔ حضرت علی نے اس کپڑے کو بیچ کر تمہارے لیے بہت سارا کھانا لایا تھا، لیکن تم نے شک کیا کہ حضرت علی نے یہ سب چیزیں جائز طریقے سے کمائے ہیں یا نہیں، اس لیے تم نے اپنے شوہر کو گھر میں اندر نہیں آنے دیا اور الگ الگ سوال پوچھ کر انہیں تکلیف دی، حالانکہ تم جانتی تھی کہ تمہارا شوہر حضرت علی کبھی بھی ناجائز طریقے سے کمائی نہیں کرتا۔ اے فاطمہ، جب تم نے علی کو وہ کپڑا بیچنے کے لیے دیا تھا تو حضرت علی اس کے لیے کوئی خریدار نہیں ڈھونڈ پا رہے تھے، پھر اللہ رب العزت نے اپنے فرشتے جبرائیل کو بھیجا تاکہ وہ اس کپڑے کو خریدیں۔ اللہ کے فرشتے جبرائیل نے وہ کپڑا علی سے 6 درہم کے بدلے خریدا۔ پھر ایک اور فرشتہ حضرت علی کے پاس آیا اور ان 6 درہم کی بھیک مانگی۔ حضرت علی نے وہ 6 درہم اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیے۔ پھر حضرت علی دل میں پریشان ہو کر گھر واپس جا رہے تھے کہ فرشتے میکائیل نے انہیں ایک لال گھوڑا 100 درہم کے بدلے قرض پر بیچنے کے لیے دیا۔ حضرت علی وہ گھوڑا لے کر بازار میں گئے اور فرشتہ اسرائیل نے حضرت علی سے وہ گھوڑا 160 درہم کے بدلے خرید لیا۔ اللہ رب العزت نے 6 درہم کے بدلے حضرت علی کو 10 گنا بڑھا کر 60 درہم دیے اور انہی پیسوں سے حضرت علی نے تمہارے لیے بہت سارا کھانا خریدا تھا۔ فاطمہ سنو، جس کپڑے کو حضرت علی نے بیچا تھا اللہ رب العزت نے اس کپڑے کو جنت میں محفوظ کر دیا ہے، اور جس گھوڑے سے حضرت علی نے تجارت کی تھی وہ گھوڑا بھی اللہ رب العزت نے جنت میں محفوظ کر دیا ہے۔ کل قیامت کے دن جب تم جنت میں داخل ہوگی تو تم اس گھوڑے پر سوار ہوگی اور وہ کپڑا گھوڑے کا لگام ہوگا اور وہ لگام پکڑ کر وہیں لکڑہارے کی بیوی ہوگی۔ لگام پکڑ کر وہ تمہارے پہلے جنت میں داخل ہوگی اور تم اس کے بعد جنت میں داخل ہوگی۔ لکڑہارے کی بیوی کی غیر معمولی شوہر کی محبت کے کارن ہی اسے یہ عزت ملی ہے۔ یہ واقعہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے حساب قربانیاں اور اللہ کی راہ میں دی جانے والی محبت کی نشاندہی کرتا ہے۔ اس میں ہمیں صبر، قربانی اور اللہ کے راستے میں ہر حال میں دینے کی تعلیم ملتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اللہ کی راہ میں قربانی دینا اور اس کے بدلے اللہ کی طرف سے ملنے والی انعامات ایک عظیم سبق ہے کہ اللہ کی رضا کے خاطر قربانی اور سچائی میں ایمان ہی اصل کامیابی ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ سوال اور اس کا جواب اس بات کو وضاح کرتا ہے کہ اللہ کے راستے میں کسی بھی قربانی کو معمولی نہ سمجھا جائے، بلکہ اس کے پیچھے اللہ کی رضا کا جذبہ ہونا ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ لکڑہارے کی بیوی جو اپنے شوہر کے لیے ہمت اور فرما بردار
वफादार की मिसाल है। वो भी एक सबक है कि एक बीवी का फर्ज है कि वो अपने शोहर की खिदमत और इसकी रजा के लिए हमेशा तैयार रहे। ये वाक़या हमें अपनी जिंदगियों में अल्लाह की रजा की तलाश में सब्र, कुर्बानी और वफादारी की अहमियत सिखाता है। नाजरीन, आज का वाक़या आपको ज़रूर पसंद आया होगा। नाजरीन, इस्लामिक वाक़यात, सबक, अमवाज़ कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के अल्लाह हाफिज़।